نیوزی لینڈ کے بیٹرز بن گئے شیر، شاہین اپنے ہی گھر میں ڈھیر۔ ٹرائی نیشن سیریز کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 78 رن سے ہرا دیا۔ 331 رنز کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 252 رنز پر آؤٹ۔ بابر اعظم 10 اور محمد رضوان صرف 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سلمان آغا 40، طیب طاہر 30 اور کامران غلام 18 رنز بنا سکے۔ فخر زمان 84 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بابر اعظم اور طیب طاہر کے شاندار کیچز پکڑ کر کیوی فیلڈرز نے حیران کر دیا۔ نیوزی لینڈ کے بیٹرز نے شاہینوں کی ایک نہ چلنے دی۔ ڈیرل میچل 81 اور کین ولیمسن 58 سکور بنا سکے۔ گلین فلپس ناقابل شکست 106 رنز بنا کر مین آف دی میچ قرار پائے۔ شاہین شاہ افریدی 3، ابرار احمد 2 اور حارث رؤف 1 وکٹ لے سکے۔ فاسٹ بولر حارث رؤف چھاتی میں درد محسوس ہونے پر میدان سے باہر چلے گئے۔ دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کا پیر کے روز ٹاکرا ہوگا۔ نیوزی لینڈ سے شکست پر شائقین مایوس۔ اچھا کھیلنا چاہیے تھا۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بیٹر لک ہے پاکستانی ٹیم کے لیے۔ اس ٹیم میں کوئی بھی ایک چیز بھی نہیں ٹھیک ہے۔ اس ٹیم میں صرف ٹھیک ہے فخر زمان اور بابر، اس کے علاوہ نہ ہمارے پاس بولنگ ہے نہ بیٹنگ ہے۔ ویسے تو ایٹماسفیئر بہت اچھا تھا، بچوں نے انجوائے بھی کیا، لیکن افسوس کہ ہم اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتے۔ پاکستان کی معیشت بہت بری حالت میں تھی۔ میں بات کر رہا ہوں ان دنوں میں ہر رات سوتے وقت مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو میری قبر پہ بھی یہ کتبہ لگے گا کہ اس شخص کے ہوتے ہوئے پاکستان ڈیفالٹ کر گیا۔ تو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ تمام تر مشکلات کے باوجود آج جنوری میں صرف 2.4% پر مہنگائی آ چکی ہے، 40% سے۔ میرا بس چلے تو ٹیکس فوری 15% کم کر دوں، حکومت کا 1 سال مکمل۔ وزیر اعظم اقدامات پر مطمئن۔ شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا، رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ کہیں ملک ڈیفالٹ نہ ہو جائے۔ سوچتا تھا خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتے تو کتبہ میری قبر پر لگتا۔ دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہوا تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ مزید کہا، افغانستان سے اسمگلنگ روکی تو $211 ملین کی چینی برآمد کی۔ سرمایہ کاروں سے زیادتی نہیں ہوگی۔ چیئرمین FBR ان کی بات سنیں۔ بانی تحریک انصاف نے آرمی چیف کو ایک اور کھلا خط لکھ دیا۔ دوسرے خط میں کہا، موجودہ حکومت انتخابی نتائج تبدیل کر کے بنائی گئی۔ عدلیہ پر قبضے کے لیے 26ویں ترمیم لائی گئی۔ سچ کی آواز دبانے کے لیے پیکا کا اطلاق کیا گیا۔ پیکا جیسے کالے قانون سے سوشل میڈیا پر بھی قدغن لگا دی گئی۔ ایسے اقدامات سے پاکستان کا GSP+ سٹیٹس خطرے میں ہے۔ مزید لکھا، ملک و قوم کی بہتری کے لیے نیک نیتی سے کھلا خط لکھا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ریت کا نتیجہ سیاسی عدم استحکام اور ملکی معیشت کی تباہی ہے۔ فوج میری ہے، فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ 8 تاریخ کو لوگوں نے سب کچھ ساری نشانات دے کے خان صاحب کے آواز پہ لبے کہتے ہوئے خان صاحب کو نیشنل اسمبلی میں 180 سیٹوں کی برتری دلائی تھی۔ رات کے تاریکی میں یہ سارا مینڈیٹ چوری ہوا۔ آج آپ کا دن یہی شو کرتا ہے کہ عوام کی مینڈیٹ ووٹ جمہوریت کی بنیاد ہے۔ الیکشن کو 1 سال مکمل، تحریک انصاف نے یوم سیاہ منایا۔ ثوابی میں PTI نے پاور شو کیا۔ چیئرمین PTI نے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ رات کی تاریکی میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ عدلیہ آزاد ہوگی تو سیاسی استحکام آئے گا۔ ملک مشکل چوراہے پر کھڑا ہے، ہمیں راستہ نکالنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور بولے، سبز رنگ تھام رکھا ہے، سرخ رنگ تھامنے پر مجبور نہ کریں۔ یہ لوگ ایوانوں میں بیٹھ کر بھی ہار گئے، ہم تو بات چیت کے لیے تیار ہیں، حکومت بھاگ رہی ہے۔ صدر PTI کے جنید اکبر نے کہا، یہ حکومت عوام کے دلوں پر راج نہیں کرتی، قانون کی حکمرانی تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ بہت شور تھا، ٹرمپ آئے گا اور بانی PTI باہر ہوں گے۔ ٹرمپ آ گیا مگر ان کا کچھ نہ بن سکا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا، اگر امریکہ نے کسی خواہش کا اظہار کیا بھی تو اس کی تعمیل ہم پر لازم نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے وزیر دفاع کو جواب دیتے ہوئے کہا، امریکہ سمیت کسی طاقت کی مدد کے طلبگار نہیں۔ بانی PTI عدالتوں سے ریلیف حاصل کر کے جیل سے باہر آئیں گے۔
सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के भी मुखालिफिन पर वार, कहा 8 फरवरी के इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली से हुकूमत बनी। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक हमने अकेले जंग लड़ी। हम मसाइल का हल तलखियों से नहीं गुफ्तगू के जरिए चाहते हैं। सूबों में दीनी मदारिस एक्ट के हवाले से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तहरीक इंतशार वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं, कौम 9 मई को इनके करतूत देख चुकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI को निशाने पर रख लिया, कहा हमें चोर कहने वालों की अपनी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली। एहसन इकबाल बोले धांधली का शोर मचाने वालों का रोना धोना जारी रहेगा। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज ने झूठे बयानिए को मुस्तरद कर दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा प्रोपेगंडा करने वालों को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। सूबे में आज कोई एहतजाज के लिए नहीं निकला। मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद अचकज़ई का PTI के जलसे से खिताब। सलमान अकरम राजा ने कहा हम कल भी जीते और आज भी जीते हैं। असद कैसर बोले इस हुकूमत को नहीं मानते, जाली सरकार और जाली वज़ीर आज़म मंजूर नहीं। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा एक दूसरे का साथ देना होगा, मुल्क की तरक्की और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। PTI अब पुरतशद्दुद एहतजाज के होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी रस्मी तौर पर तहलील हो न हो अमली तौर पर गैर फ़ाल और गैर मौसर हो चुकी। PTI मुज़ाकराती अमल से निकलने के बाद वज़ीर आज़म की पेशकश भी ठुकरा चुकी। इनको जब कभी मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो देखा जाएगा। मुत्तहिदा ओहदों की तकसीम पर मुत्तहिद ना रही। कराची में MQM के RC मरकज़ पर कशीदगी। बहादुराबाद मरकज़ में 2 ग्रुप सामने सामने। मुख्तलिफ तंजीमी शोबों के ज़िम्मेदारान के नामों पर एक ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ात। गवर्नर सिंध को तंजीमी ढांचे में शामिल करने पर एहतजाज। गवर्नर सिंध के खिलाफ नारेबाजी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिमायत में ख़वातीन का एक ग्रुप भी बहादुराबाद मरकज़ पहुँच गया। पायदार तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पॉलिसी रेट में कमी कारकर्दगी का सबूत है। राइट साइजिंग और निजकारी इस्लाहात कर रहे हैं। सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी पर तैनात। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला की हिदायत जारी। ज़राए ने बताया PCB पंजाब और सिंध ने सिक्योरिटी की दरख्वास्त की। आर्टिकल 245 के तहत मंजूरी दी गई। इवेंट में शिरकत के लिए 12 फरवरी को टीमें पाकिस्तान पहुँच रही हैं। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा लिस्बन में अदा। तदफीन आज मिस्र के शहर अस्वान में की जाएगी। नमाज जनाजा में पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की शिरकत। वज़ीर ख़जाना ने इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंजम से मुलाकात की। मरहूम प्रिंस करीम आगा खान और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की खिदमात को सराहा। सदर, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से दिली ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तान में यौम सोग कौमी परचम सरनिगू रहा। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान की इमामत की तकरीब 11 फरवरी को लिस्बन में होगी। तकरीब में नए इमाम की बैअत की जाएगी। गजा में जंगबंदी मुआहिदे का एक और मरहला मुकम्मल। 3 इसराइली यरगमालियों के बदले 183 फ़लस्तीनी रिहा। फ़लस्तीनियों का प्यारों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। रमला में जज्बाती मनासिर देखने को मिले। सेहूनी फ़ौज के मगरबी किनारे में घरों पर छापे जारी। उधर इसराइल को $7 अरब से ज़ायद के हथियार फ़रोख्त। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने मंसूबे से कांग्रेस को आगाह कर दिया। सयूनी वज़ीर आज़म फ़लस्तीनी अवाम की जान के बाद घरों के भी दुश्मन बन गए। नेतन्याहू की सऊदी अरब के अंदर फ़लस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज़। कहा फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा है। सऊदी फ़लस्तीनी रियासत अपने मुल्क में बना सकते हैं। सऊदियों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। मिस्र ने नेतन्याहू की तजवीज़ पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। बयान को गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मज़म्मत। चेयरमैन ताहिर महमूद अशरफी ने कहा हरमैन शरीफैन की सलामती की जानिब देखने वाली हर आंख निकाल दी जाएगी।
PTI सिविल सोसाइटी और सहाफती तंजीम ने पीका तरमीमी एक्ट को चैलेंज कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भट्टर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। लिखा, पीका तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी है। तरमीमी एक्ट में फेक न्यूज़ की तारीफ नहीं बताई गई। एक्ट की आड़ में हर खबर को फेक न्यूज़ बनाकर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई होगी।